Hello, welcome back. Let us see how to create a program, how to write a program in C++. So for that I am taking applications, and in that I am taking this accessories, then text editor. So I am going to write a program in text editor, which is gedit. We can use any of the editor. I am using gedit. So I have written a program and I am opening it. Open. So I have a program, a simple program, and this is my program. Again I am taking applications, accessories, then terminal. I am using this terminal for compiling my file, compiling this file, and for execution. So let me show how to write the program first. So the program is like this: hash include iostream. Actually iostream.h is a header file. This file contains input output methods, input output methods for programs. Input output means accepting and displaying. So it is iostream. So C++ keeps this as a stream. Stream means flow of data. So IO means input and output. So all programs need to include this file as like this: hash include iostream. Then we are using a set of variables in a namespace called having a name std. So that is we are giving as using namespace std. So it will be a collection of area for the namespace. No need to bother more about it. Have to give using namespace std. Now I am writing a function called main function, and the return type of the main function is integer. So int main. In C and C++, the execution starts from the main function. The execution of a program starts from the main function. So I am defining it as int main. I can give void main in some operating systems, but in Linux we have to give int main. Okay, so inside that we have a curly brackets, one opening bracket and a closing bracket. So main function is written for the execution of C++ program. That is, main function is a function which gets executed during a program execution, or the execution starts from the main function. So this is a keyword called cout. Cout is for printing something to a screen. So I have given cout, and I am using two less than symbols, and this operator is called insertion operator. So we are inserting this value to the screen. Okay, so cout insertion operator, രണ്ട് less than symbol ആണ്. Cout insertion operator, hello, good morning and welcome to C++. So it is the message that we are going to print on the screen. അപ്പോൾ cout കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കോട്ട്സിൽ കൊടുത്താൽ, എന്തെങ്കിലും ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്താൽ ആ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? cout എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ വരേണ്ട കാര്യം കോട്ട്സിൽ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു C++ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് end l എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. end l is for end line. അതായത് ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? വി ക്യാൻ ഗിവ് end l. അത് കഴിയുമ്പോൾ സെമിക്കോളൻ ഉണ്ട്. സെമിക്കോളൻ മീൻസ്
ആ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു. അതൊരു ദാറ്റ് ഈസ് എ സിൻടാക്സ് ഫോർ ദി കമ്പൈലർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ലൈൻ ഈസ് ഓവർ. ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുത്തു സി ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലെറ്റ് us സ്റ്റഡി ഒരു /n കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് C++. ഈ ദിസ് /n ഈസ് സെയിം ആസ് ഓഫ് എൻഡ് ലൈൻ. ഇൻ സി വി ആർ യൂസിങ് /n. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഇൻ C++ ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് /n, also we can use endl. So the output of this program will be like this: hello, good morning and welcome to C++. എന്നൊരു ഒരു ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനിനകത്ത്, കാരണം അടുത്ത ലൈനിൽ പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? എൻഡ് എൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം ലെറ്റ് us സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ഒരു ലൈനിൽ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനിനകത്ത് C++ വരും. പിന്നെ വീണ്ടും എൻഡ് ലൈനാണ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ്. എ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു C++. ഇതിനകത്ത് ഇത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനകത്തും കൊടുക്കണം. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് IOStream ഉള്ളത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണം. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പൽസറി ആണ്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ലിനക്സ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇൻഡ് മെയിൻ. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് വിൻഡോസ് യു ക്യാൻ യൂസ് void മെയിൻ. സോ ഇൻഡ് മെയിൻ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്താണ്? ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് യു ക്യാൻ ഗീവ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് അതങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Now I will try to compile this. So I am getting the other window. എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വേറെ ഫോൾഡറിനകത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. CD CPP ക്ലാസ്സസ് CD programs. Okay, so I have the I am in a program folder now. LS means list the files. So I have two files, 11.cpp and a.out. Okay, so I am going to compile this file. For compilation I have to use the command g++. g++11.cpp and the file is compiled, and by default the exe file name is a.out, and so I am executing this as ./a.out. Okay. So the output is hello, good morning and welcome to C++. As I told, it comes in the first line. Then end line. അടുത്ത ലൈനിൽ പോയി ലെറ്റ് us സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് /n കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീങ്ങി വന്നു. C++ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us സ്റ്റഡി /n ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയി. ദെൻ C++. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോംപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ ആണത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ക്ലിയർ എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഞാൻ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. യൂസിങ് ആരോ കീ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ കമാൻഡ് ./.out. അഗെയിൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദ ബേസിക് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ ഇത് സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, വൈൽ കമ്പയറിങ് വിത്ത് സി, ഇതിനകത്ത് ഹെഡർ ഫയലിൽ മാറ്റമുണ്ട്. കാരണം സിയുടെ ഹെഡർ ഫയൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് stdio. അതുപോലെ സി ഔട്ടിന് പകരം വിൽ ബി യൂസിങ് printf. അതുപോലെ printf ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ബ്രാക്കറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ടു യു എന്നല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ compared to C we are using a new language as C++, and so the syntax will be having a different format like this. So cout is for printing on the screen and end L is for going to a new line. Okay, അപ്പോൾ ഇത് it is this works similar to C programming. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ സി പഠിച്ച പോലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തുനിന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ്. സോ ദ എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സിക്യൂഷൻ സീക്വൻസ്
or the program code. Our next aim is to create programs using object oriented programming concept. Object oriented programming concept ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ OOPS oops ഉപയോഗിച്ചിട്ട് object oriented programming structure. So we have two types of languages. One is procedure oriented and the other is object oriented. അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചേഞ്ചസ്. അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ടി വരും. Before that, imagine a plan for a house. ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് വരച്ച് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ബിൽഡ് എ ഹൗസ് യൂസിങ് ദിസ് പ്ലാൻ. ഇല്ലേ, പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം. പ്ലാനിനകത്ത് എല്ലാ അളവും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഓരോ മുറികളുടെയും അളവുകളുണ്ടാവും. കൃത്യമായ എന്താണ് വിൻഡോസ്, അതുപോലെ ഡോറെല്ലാം എവിടെയാണെന്നുണ്ടാവും. അതിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ബിൽഡ് എ ഹൗസ് യൂസിങ് ദിസ് പ്ലാൻ. യൂസിങ് ദിസ് സെയിം പ്ലാൻ ഐ ക്യാൻ ബിൽഡ് അനദർ ഹൗസ്. അല്ല, വേറൊരു വീട് സെയിം പ്ലാനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, പണിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീണ്ടും വേറൊരു വീട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സെയിം പ്ലാനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ ക്യാൻ ബിൽഡ് ആസ് മെനി ഹൗസസ് ആസ് ഐ ലൈക്ക് യൂസിങ് ദ സെയിം പ്ലാൻ. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില വില്ലാസ് എന്തായിരിക്കും ഒരേ പ്ലാനിൽ ഒരേ മോഡലിൽ കുറേ വീടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വീടുകളും സെയിം പ്ലാനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് മാറ്റം വരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ മരങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് മാറ്റം വരുത്താം, അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചർ മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വീടിനും അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആൻഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് വേണമെന്ന് പറയാം. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്ലാസ്. അതായത് ദ ക്ലാസ് വിൽ ഡിഫൈൻ the necessities of the entities. Entity means objects ആണ്. ഓരോ വീടും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. So the class will be defining the necessities and we will be building houses based on this plan. We will be having objects on these classes. അതായത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ എന്തുണ്ടാവും? ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരു പ്ലാനും ആ പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ വീടുകളും. ഓക്കെ, വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണപ്പം ചുടുന്ന കേസ് ആലോചിക്കാം. ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് കുറേ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് പൊത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് എന്ത് വരുന്നു? ചിരട്ടയ്ക്കകത്തു നിന്നൊരു വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്താണ് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അഗെയിൻ വി ക്യാൻ ഫിൽ ദാറ്റ് എന്താ ചിരട്ട ഫിൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്യാം. വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഓരോ മോഡലിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം. മണ്ണ് മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിറം മാറ്റം കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ ഓരോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും പൂക്കൾ കുത്തി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരില്ല, പക്ഷേ എന്തുണ്ട്? ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ സെയിം ലോജിക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അച്ച് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ
ഓരോ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സീലാണെങ്കിൽ സീൽ ഓരോ ഇംപ്രഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഡിഫറെൻ്റ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇംപ്രഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിലായിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാത്തിനകത്തും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡിനകത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരറ്റ്, ഈ പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്തയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 50 പാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 പാരറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് സെയിം അപ്പിയറൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓൾസോ അല്ലേ. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും സെയിം അപ്പിയറൻസിൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്ന റിയൽ എക്സാമ്പിൾസാണ്. നൗ തിങ്ക് ഓഫ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂംസിനകത്ത് തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ ഓൺ ചെയർസ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചെയറിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചെയറിനകത്ത് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഹാവിങ് സം ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ ചെയറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവാം. റൈറ്റിംഗ് ബോർഡുണ്ട്. നമുക്ക് ബാഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് താഴെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്സ് വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ കുട വെക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ചെയ്യാം. പിന്നെ ലഞ്ച് ബോക്സ് വെക്കാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഡ്രോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെ തിങ്ക് ഓഫ് എ ചെയർ ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 10 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ 10 ചെയർ വേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെയർ വേണം. സെയിം ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള വേറൊരു ചെയർ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണം. സോ വി നീഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയർസ്. സോ ഇഫ് we are 30 in our class, so we need 30 chairs individually for using for each student. പക്ഷേ ഈ ചെയറിനെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും, ചെയറിനെല്ലാം ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉള്ളത്. 30 പേരുണ്ടെങ്കിലും 30 പേർക്കും we will be providing chairs of same facilities. പക്ഷേ ചെയറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ മാറ്റമുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ചെയറിനകത്ത് വെക്കുന്ന ബാഗ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന ബാഗിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരും നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഓരോ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ മാറ്റം വരാം, കുടയ്ക്ക് മാറ്റം വരാം. സോ I think you can now understand the concept. Now you have the concept of these objects in classes. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയറിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. ചെയർ വേണം, ആംറെസ്റ്റ് വേണം, റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് വേണം, ലഞ്ച് ബോക്സ് വയ്ക്കുന്ന ഡ്രോ വേണം, ബാഗ് വെക്കാൻ ഡ്രോ വേണം, ദെൻ കുട തൂക്കിയിടാനായിട്ട് സൈഡിലൊരു ഇത് വേണം, ഫെസിലിറ്റി വേണം. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദി ബേസിക് നെസസിറ്റീസ്. സോ ദാറ്റ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ്. ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം, എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, അത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെസസിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ചെയറിൻ്റെ നെസസിറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഈ നെസസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയർ എന്തായി, ആ ചെയർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായി. ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയർ എന്തായി, വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റായി. സോ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ്, then you can find out as many of examples of this object concept. അപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കംസ് ഫോർ എന്താ പറയുക, ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ആർ ദി ബേസിക്സ് ഫോർ ദിസ് അവർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. ഊപ്സ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ റിലേറ്റിംഗ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഊപ്സ് ടു ദി റിയൽ വേൾഡ്. So next is how can I rewrite this program using this object oriented concept. Okay, so
I am minimizing this. I am taking a copy of this file, the name of 1.2, that is module 1 second program, 1.2.cpp. I am saving it, and I am making the differences, changes. So I have these basic definitions inside a class. So I am giving it as class student, then opening braces, then closing braces. So this is the scope of the class or the body of the class. So I am giving a semicolon at the end of the closing braces. So a class will be defined within an opening and closing brackets. Okay. And I have a keyword called public. I am using this public. Then I am having a function like this, void display. And I am cutting and pasting this it here. Control V is for pasting. So void display, I have defined a display like this. Okay, so I have made my code as a function. Okay. Then I am trying to now I am having a main function at outside the class, and in the main function I am creating one object. So the object can be created like this by giving class name student S1. So I am giving as student S1. So I have created a object like this. Now I am calling this function using S1 dot display. Okay. So this is only a simple example. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് S1 എന്നുള്ളത് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. S1 ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഈ S1 എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം. S1 എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും, ഈ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഇതാണ്, ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിങ്ങിന് പുറത്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കിട്ടില്ല. പുറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന വേറെ കാര്യം എന്നുള്ളത് വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് ആദ്യം പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിന് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം I have to give void ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് എന്ന് ആദ്യം കൊടുത്തു, വോയിഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വോയിഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോളൻ ഡിസ്പ്ലേ
ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല, ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഇവിടെ കൊടുക്കാം. രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമ്പോൾ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ കോളിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. g++12.cpp ഓക്കെ ./a.out. ഓക്കെ, സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സെയിം. ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആണ്, യാതൊരു മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വന്നു. അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെയാണ്. അതിന് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് റീപ്ലേസ് അറ്റ് ദി കോളിംഗ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് S2 എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് S2.display. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യും. ആദ്യം S1.display കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. S2 കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ S2 ഈസ് കോളിങ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.